شب برات میں تہجد کی نماز کیسے پڑھنا ہے، صلاۃ التسبیح کیسے پڑھنا ہے اور عبادات کس طریقے سے کرنا ہے، یہ ویڈیو بہت امپورٹنٹ ہے۔ آپ لوگ ضرور اس ویڈیو کو دیکھیے، پورا دیکھیے، تاکہ ہماری رات برباد نہ چلی جائے اور کہیں ایسا نہ ہو کہ جو بھی جاگنے والی راتیں آتی ہیں ہم ان میں وہ عبادات کر رہے ہوتے ہیں جن کی کوئی اصل ہی نہیں ہوتی ہے اور جن پر کوئی ثواب اجر ملتا ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے ہمیں وہ عبادات کرنی چاہیے اور اس طریقے سے کرنی چاہیے جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے۔ تو سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ عبادات میں کیا کیا چیزیں کرنی چاہیے۔ عبادات میں شریعت میں کوئی پابندی نہیں ہے کہ آپ کیا کر سکتے ہیں کیا نہیں کر سکتے ہیں۔ عبادات میں جو بھی آپ کو آتا ہے بہترین طریقے سے آپ کر سکتے ہیں، نوافل جتنی چاہیں پڑھ سکتے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت جتنی چاہیں کریں، ذکر اللہ کا ذکر جتنا چاہیں کریں، قرآنی وظائف اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے جو وظیفے ثابت ہیں وہ جتنا چاہیں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ ان میں سب سے زیادہ جو امپورٹنٹ ہے وہ ہے توبہ اور دعا۔ جتنا چاہیں اللہ کو منائیں، جیسے چاہیں توبہ کریں، تاکہ یہ رات جو ہوتی ہے وہ ہوتی اس لیے تاکہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو منا لیں۔ تو اس لیے زیادہ سے زیادہ آپ لوگ توبہ کریں، دعا مانگیں اور اپنی دعاؤں میں مجھے ضرور شامل رکھیں۔ میں آپ لوگوں کے لیے انشاءاللہ دعا کروں گا، آپ لوگ میرے لیے ضرور دعا کیجیے گا۔ اب یہ سمجھ لیجئے کہ صلاۃ التسبیح اور تہجد کی نماز کس طریقے سے پڑھنا ہے۔ تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے بہت زیادہ لوگ اس میں کنفیوز ہوتے ہیں کہ تہجد کی نماز ہمیں کتنی رکعت پڑھنا ہے، نیت کیسے کرنا ہے اور کس ٹائم پڑھنا ہے، کیونکہ شب برات میں تو لوگ سوتے بھی نہیں ہیں۔ تو اس لیے کچھ لوگوں کا کہنا ہوتا ہے کہ اگر ہم سوئیں گے نہیں تو ہماری تہجد نہیں مانی جائے گی۔ تو یہ بات بالکل غلط ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ اگر سوئیں گے نہیں تو تہجد کی نماز نہیں مانی جائے گی، بلکہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ سو رہے ہوں اور روزانہ سو کر اٹھے تو زیادہ اجر و ثواب ہے۔ حالانکہ تہجد کا جو ٹائم ہے عشاء کی نماز کے بعد سے لے کر فجر شروع ہونے سے پہلے تک آپ تہجد کی نماز کسی بھی ٹائم پڑھ سکتے ہیں۔ یعنی آپ نے عشاء کی نماز پڑھ لی، اب اگر آپ کو یہ ہے کہ آپ صبح نہیں اٹھ سکتے تہجد میں تو آپ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد سونے سے پہلے بھی تہجد پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن تہجد کا جو افضل ٹائم ہے وہ رات کا اخیر حصہ، تہائی حصہ ہے۔ تو اس لیے وہ 3 بجے 4 بجے لوگ تہجد پڑھتے ہیں تاکہ وہ نیند کا ٹائم ہوتا ہے اور اس ٹائم اللہ کو مناؤ، اس ٹائم اللہ تبارک و تعالیٰ سے تہجد میں باتیں کرو، تو اس لیے اس کی فضیلت زیادہ ہے۔ اب کتنی رکعت پڑھنا ہے، تو یہ تہجد کی نماز نفلی ہے اور 2 رکعت سے 12 رکعت کے بیچ کتنی بھی آپ رکعت پڑھ سکتے ہیں۔ بہتر ہے 12 پڑھ لیں، 12 نہیں پڑھ سکتے 8 پڑھ لیں، 8 نہیں پڑھ سکتے 4 پڑھ لیں، 4 نہیں پڑھ سکتے تو 2 پڑھ لیں، لیکن پڑھنا 2 رکعت کر کے ہی افضل ہے۔ 2 رکعت کر کے تہجد کی نماز پڑھیں۔ اچھا، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ قل هو اللہ کتنی مرتبہ پڑھنا ہے، کس طرح سے کس ترتیب کے ساتھ پڑھنا ہے۔ تو اگر آپ پہلی رکعت میں 12 بار قل هو اللہ، دوسری میں 11 بار، تیسری میں 10 بار، اس طرح سے گھٹا کے پڑھ رہے ہیں نا، تو اگر اس میں آپ کا مائنڈ بالکل سیٹ ہے تو آپ پڑھ سکتے ہیں، اجازت ہے۔ لیکن میں یہی کہوں گا کہ وہ اس طرح سے پڑھنے میں نا کہ سورہ اخلاص پہلی بار میں پہلی رکعت میں 12 بار، پھر 11 بار، پھر اس سے انسان گنتی میں لگا رہتا ہے کہ اب 11 بار ہو گئی، اب 10 بار ہو گئی، تو سارا فوکس جو ہوتا ہے وہ تہجد سے اور اللہ کی طرف سے ہٹتا جاتا ہے۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ جو آپ نوافل جس طرح سے پڑھتے ہیں، جیسے اور نمازیں پڑھتے ہیں، اسی طرح سے آپ تہجد کی نماز پڑھیں، نفلی طور پر پڑھیں۔ بس خیال یہ رکھیں کہ پہلی رکعت میں بڑی سورت ہونا چاہیے اور پہلے ہونا چاہیے، دوسری رکعت میں چھوٹی سورت ہونا چاہیے اور بعد میں ہونا چاہیے۔ بس اس ترتیب سے جس طرح سے آپ عام نمازیں پڑھتے ہیں اس طرح سے پڑھنا ہے۔ نیت کیسے کرنا ہے؟ نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ دل میں جیسا آپ نے ارادہ کر لیا، نیت ہو گئی، بس آپ اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھ سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ نہیں ہمیں پوری زبانی طور پر ہمیں نیت کرنا ہے تو اس کے 2 طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ آپ اکٹھا، اگر آپ کو 12 رکعت پڑھنا ہے، 10 رکعت پڑھنا ہے یا جتنی بھی پڑھنا ہے، اتنی رکعت کی گھٹا بھی نیت باندھ سکتے ہیں کہ نیت کرتا ہوں میں، یا عورتیں کہیں گے نیت کرتی ہوں میں۔ 12 رکعت نماز تہجد میں میرا کعبہ شریف کی طرف واسطے اللہ تعالیٰ کہ اللہ اکبر کہہ کے آپ نے نیت باندھ لی، پھر ہر 2 رکعت پہ سلام پھیرتے رہیں اور پوری رکعت اب پڑھ لیں، کمپلیٹ کر لیں۔ اور آپ چاہیں تو ہر 2 رکعت میں بھی نیت کر سکتے ہیں کہ نیت کرتا ہوں میں یا نیت کرتی ہوں میں 2 رکعت نماز تہجد میں میرا کعبہ شریف کی طرف واسطے اللہ تعالیٰ کہ اللہ اکبر 2 رکعت کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں، ہر 2 رکعت پہ بھی نیت کر سکتے ہیں۔ لیکن افضل اور اصل جو ہے وہ یہ ہے کہ دل میں ارادہ ہو گیا کہ ہم تہجد پڑھنے جا رہے ہیں، بس وہ آپ کی نیت ہو گئی، ٹھیک ہے۔ اب سمجھ لیں کہ
तहज्जुद की नमाज का कंप्लीट आप लोगों ने समझ लिया, बस जिस तरह से नॉर्मल होती है नमाज इसी तरह से आपको पढ़ना है। बस फोकस ये करना है कि अल्लाह ताला हमें देख रहा है या हम अल्लाह ताला को देख रहे हैं, और खूब रो रो कर अल्लाह तबारक व तआला से दुआएं करनी है। अब ये समझ लें कि सलातुत तस्बीह किस तरह से पढ़ना है। ये नमाज थोड़ी सी टफ लोगों को लगती है, थोड़ी सी मुश्किल लगती है, तो इसलिए मैं आप लोगों को समझा देता हूँ, बता देता हूँ कि किस तरीके से आसान जो इसका तरीका है ना, कई तरीके हैं सलातुत तस्बीह पढ़ने के, लेकिन जो सबसे आसान तरीका है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। देखिए इसमें एक चीज होती है कि 4 रकात नमाज एक सलाम के साथ पढ़नी होती है, यानी आपने नियत बांधी 4 रकात की। अब उन 4 रकात में 300 मरतबा एक तस्बीह पढ़ना होती है। वो तस्बीह है सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। ये जो तीसरा कलमा है ना, उसके शुरू की चंद लाइनें ये तस्बीह पढ़ना होती है। फिर से आप सुनिए, सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। ये 4 रकात में 300 मरतबा पढ़ना होती है, एक रकात में 75 मरतबा पढ़ना होती है। तो कैसे पढ़ना है? आपने नियत बांधी अल्लाहु अकबर करके सलातुत तस्बीह की, बस दिल में इरादा कर लिया सलातुत तस्बीह पढ़ने जा रहे हैं, नियत बांधने। जुबानी तौर पर कहना चाहते हैं तो कह लें नियत करता हूं मैं 4 रकात नमाज सलातुत तस्बीह मुबारक काबे शरीफ की तरफ वास्ते अल्लाह ताला के अल्लाहु अकबर कह के नियत बांध लें। लेकिन इसको जरूर पढ़ें, क्योंकि आका अलैहिस्सलाम ने अपने चचा हजरत अब्बास को तस्बीह सिखाई, ये दुआ, ये नमाज सिखलाई और फरमाया कि ए चचा, ए अब्बास, अगर आप इस नमाज को रोजाना पढ़ सकते हो तो जरूर पढ़ें। तो जैसे ही आपने नियत बांधी अल्लाहु अकबर कह के, तो सबसे पहले आपको 15 मरतबा तस्बीह पढ़ना है, सुभानअल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। फिर आपको औज़ुबिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ के आपको यानी कि सूरह फातिहा पढ़ना है। उसके बाद आपको सूरत मिलानी है। फिर सूरत मिलाने के बाद, यानी जैसे आपने सूरत पढ़ ली तो रुकू में जाते हैं ना, तो रुकू में नहीं जाना है, रुकू में खड़े खड़े फिर 10 मरतबा इस तस्बीह को पढ़ना है। फिर जब 10 मरतबा पढ़ लें फिर आप रुकू में जाएं, अल्लाहु अकबर कह के रुकू में आप चले गए। फिर आपने 10 मरतबा इस तस्बीह को पढ़ा। फिर आप खड़े हो जाएं अल्लाहु अकबर कह के, समी अल्लाहु लिमन हमीदा कह के, फिर खड़े खड़े 10 मरतबा इस तस्बीह को पढ़ना है। फिर आप सजदे में जाएं। फिर सजदे में जाने के बाद पहले 3 बार सुभान रब्बिल आला, या 3 बार 5 बार जितनी बार भी आपको कहना है ताक अदद में, कहने के बाद फिर तस्बीह को पढ़ना है 10 मरतबा। फिर आप अल्लाहु अकबर कह के बैठ जाएं, फिर 10 मरतबा तस्बीह पढ़ना है। फिर अल्लाहु अकबर करके सजदे में जाएं, सुभान रब्बिल आला के बाद फिर 10 मरतबा तस्बीह पढ़ना है। तो ये हो गई 75 मरतबा। फिर आप सीधे अल्लाहु अकबर कह के खड़े हो जाएं। फिर उसके बाद फिर आपको 15 मरतबा, पहले क़िरात से पहले आपको 15 मरतबा तस्बीह पढ़ना है। फिर सूरह फातिहा सूरत मिलानी है। फिर आपको रुकू में जाने से पहले 10 मरतबा पढ़ना है। फिर रुकू में 10 मरतबा पढ़ना है। फिर रुकू से खड़े होकर 10 मरतबा पढ़ना है। फिर पहले सजदे में सुभान रब्बिल आला के बाद 10 मरतबा पढ़ना है। फिर बैठ के 10 मरतबा पढ़ना है। फिर सजदे में जाके 10 सुभान रब्बिल आला के बाद 10 मरतबा पढ़ना है। फिर अत्तहियात में बैठ जाना है। दूसरी रकत के बाद तीसरी रकत के लिए जब खड़े हो जाएं, फिर इसी तरह से 15 10 10 10 करके नमाज को 4 रकात को कंप्लीट करना है। जब चौथी रकत में आप बैठ जाएं, तशहुद पढ़ना है, दुरूद पाक पढ़ना है, और उसके बाद दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है, दुआ मासूरा के बाद सलाम फेरना है। तो ये पूरा तरीका कंप्लीट, सबसे आसान जो तरीका था सलातुत तस्बीह का, ये मैंने आप लोगों को बताया। और इसमें उसके बाद खुसूसी तौर पे अल्लाह ताला से रो रो कर दुआएं मांगनी है, रो रो कर अल्लाह ताला से अपनी मगफिरत तलब करनी है। और आपसे खुसूसी गुजारिश है, अपनी दुआओं में मुझे जरूर शामिल रखिएगा, और मैं आप तमाम लोगों के लिए दुआ करूंगा भी और कर रहा हूं कि अल्लाह ताला आप तमाम लोगों की जान माल की हिफाजत फरमाए, आप तमाम लोगों को खूब खूब दुनिया और आखिरत में कामयाबी अता फरमाए, हम तमाम लोगों की अल्लाह ताला बख्शिश फरमाए। और जो मरहूमीन दुनिया से जो लोग रुखसत हो चुके हैं, अल्लाह ताला उन मरहूमीन की मगफिरत फरमाए और उनकी बख्शिश फरमाए, और उनको जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमाए। सैकड़ों ऐसे गरीब परिवार जो फाका करके जिंदगी गुजार रहे हैं, और बहुत से ऐसे मजबूर लोग जो गुर्बत की वजह से बीमारियों से जूझ रहे हैं और उनके पास इलाज कराने के लिए भी पैसे नहीं है, तो उन गरीब फैमिलीज को हर महीने हमारी सोसाइटी राशन देती है और उन गरीबों का फ्री में इलाज कराती है। तो आप लोग हमारे साथ मिलकर उन बेवा औरतों और यतीम बच्चों का सहारा जरूर बने और उनके राशन और दवा इलाज के लिए ज्यादा से ज्यादा ताउन करें, और ये इरादा करें कि गरीब के बच्चों को इंशाल्लाह भूखा नहीं सोने देंगे। और हर हफ्ते हर महीने आप लोगों से जो भी हो सके आप ताउन जरूर करें। इनको 10-10 साल से जो लोग बिस्तर पर पड़े हुए हैं, इंशाल्लाह ताला हम सब मिलकर उन गरीबों का इलाज भी कराएंगे, और हर महीने इंशाल्लाह ताला उन गरीबों को